اللقاء هو أولا ضبط تحضيرات فيما يخص الدخول المقبل ل 24 فبراير 2019، وثانيا تحديد مع الإطارات ومع مدراء الولايات تحديد برنامج عمل لسنة 2019. وفي هذا الإطار أولا فيما يخص الدخول لهذا الشهر فبراير 2019، أولا كل الإمكانيات المادية والبشرية هي مجندة من ناحية مؤسسات الاستقبال، زيادة على 1255 مؤسسة اللي هي تشتغل، إضافة 40 مؤسسة جديدة كانت أنشئت إذا كانت تذكروا في سبتمبر 2018، واستفادت في إطار ميزانية 2019 استفادت من ميزانية تسيير وكذلك من مناصب شغل، خاصة 600 مكون إضافي، 600 منصب مالي جديد. فيما يخص الإمكانيات البشرية والتأطير قلت زيادة على 600 مكون اللي نوظفوها إن شاء الله في إطار 40 مؤسسة الجديدة. هناك كذلك تمويل 2000 منصب من مكونين اللي احنا في انتظار، احنا في طور التوظيف نتاعهم، هذو داخلين في الميزانية اللي كانت موجودة، ولكن التمويل تاع هذا 2000 منصب هو جديد في إطار ميزانية 2019. فيما يخص دائما التحضير لهذا الدخول ومن ناحية التجهيزات التقنية والبيداغوجية، برنامجنا للتجهيزات هو متواصل، وأضيفت في إطار 2019 200 sections technico-pédagogiques, donc d'équipements pour les ateliers، وكذلك إمكانيات حتى نجدد ونحين كل ما هو موجود من les ateliers وما هو موجود من les sections technico-pédagogiques. من ناحية أخرى وتدخل ربما في النقطة الثانية اللي هي تحديد برنامج عمل، نقدر نتكلم على تنويع التخصصات اللي هي موجودة. تقريبا كل الولايات وسعت مجالها في فتح تخصصات جديدة، واستغلت ما هو موجود، ما هو مبرمج، وما هو له برامج عمل ومضامين من بين 478 تخصص اللي هو موجود في المدونة الوطنية للتخصصات والشعب. هناك ما يقارب 400 تخصص اللي هو موجود حاليا على مستوى كل الولايات. كذلك احنا نعمل بمناسبة هذا الدخول وبمناسبة برنامجنا نتاع 2019 إلى تنويع كل أنماط التكوين، لأن من بين خصوصيات هذا القطاع، خصوصيات التكوين تاع المهنيين، هو الاستجابة للطلب الاجتماعي لكل فئات المجتمع، وباش نوصل لهذا الغرض لابد ننوع كذلك كل أنماط التكوين، وهو الشيء اللي هو جاري. كذلك في إطار مواصلة برنامجنا وفي إطار تحديد العناصر الأساسية لبرنامج 2019 نتكلم على مواصلة العمل في البارتناريا، في الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. في هذا الإطار احنا نعمل مع المحيط الاقتصادي حتى نخصص بعض المعاهد وبعض المراكز إلى بعض
الشعب الاقتصادية. مثلا كنا منذ شهر اجتمعنا في ولاية الجزائر بكل المتدخلين في ميدان السياحة، لأن الطلب من موارد بشرية في هذا الميدان في هذه الولاية بالذات هو طلب كبير، وبالتالي قررنا نخصص بعض المؤسسات التكوينية لهذا الميدان اللي هو ميدان يعني هام بالنسبة للاقتصاد الوطني. كذلك منذ تقريبا شهر كنا اجتمعنا مع وزارة الصناعة ووزارة الطاقة والمؤسسات اللي تعمل في هذا الشأن فيما يخص استعمال الفوسفات في على الأقل 5 ولايات اللي هي حدودية في الشرق. وكذلك في هذا الميدان قررنا باش يكون في برنامج عملنا تخصيص بعض المؤسسات التكوينية لهذا الغرض وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية اللي تعمل في هذا الميدان. مع بيجو هو مشروع موجود وحنا نطور فيه. كذلك في ميدان حساس اللي هو tout ce qui concerne le traitement de l'eau avec l'entreprise française Suez اللي هو مشروع احنا نعمل على التسجيل نتاعه. هادو هما بعض النقاط اللي بغيت نذكر بهم واللي هما يكونوا موضوع لقاء هذا اليوم. المدونة الجديدة في الحقيقة كانت حضرت وبدينا التطبيق تاعها منذ سبتمبر 2018، وهي مدونة كانت أضافت كل التخصصات وكل الشعب اللي اقترحت من طرف المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك من طرف الريزو دانجينيور بيداغوجيك، شبكة الهندسة البيداغوجية اللي هي تعمل في هذا الشأن. هذا المدونة الجديدة فيرسيون 2018 هي تتكون من 23 شعبة اقتصادية. كانت في الماضي dans la version 2012 22 فقط 22 شعبة، وضفنا شعبة جديدة حول الثقافة والباتريمون كولتور اي باتريمون. كذلك تنقلت من حوالي 440 تخصص إلى 478 تخصص هذه المدونة الجديدة. كنت تكلمت عليها في التدخل تاعي لأنها التطبيق تاعها في البداية طرح ربما سوء فهم عند بعض المؤسسات، واستدركنا كل هذه الأوضاع وهي في حيز التطبيق منذ سبتمبر إلى وتتواصل إن شاء الله. المصنف هو كان لابد نجدد كذلك المصنف، لأن المصنف للتكوينات اللي تخضع إلى أو تسمح بالمعابر هو يتبع تجديد المدونة، والمصنف الحالي هو مكون من 22 تخصص اللي هو من الممكن باش يستعملوه التلاميذ ويستعملوه الاستاجير باش يترقاو في من نمط إلى آخر أو من مستوى تكويني إلى مستوى آخر. مثلا استاجير اللي يكمل تقني مستوى تقني من الممكن بعد 2 أو 3 من التجربة يرجع إلى التكوين المهني باش يقدر يحضر، هذا هو المعبر، يقدر يواصل في مستوى تقني سامي. التكوين المقاولاتية هو موضوع اللي احنا متكلفين به منذ سنوات، زيادة على التكوين العادي للحصول على شهادة أو على تأهيل. فاحنا نحاول باش يكون مقياس على الأقل أو ندوات في هذا التكوين l'entrepreneuriat pour aider le stagiaire sortant à non seulement s'intégrer dans une
dans un emploi, mais également lui donner la possibilité, à travers cette formation, pour créer sa propre activité économique. C'est ça ce qu'on appelle la formation à l'entrepreneuriat, et ça va devenir obligatoire dans les cursus de formation professionnelle. Pour le partenariat, bien entendu que c'est un choix délibéré de la part du gouvernement de réaliser une formation professionnelle en accord, en adéquation avec le monde économique, parce qu'on s'adresse à ce monde économique et on se met à la disposition de ce monde économique, en particulier pour l'entreprise. Donc, l'organisation de l'entrepreneuriat, c'est permettre aux entreprises économiques de s'impliquer dans la formation professionnelle. Je rappellerai toujours que pour certains pays développés, la formation professionnelle se fait dans l'entreprise. Elle ne se fait pas de façon scolaire dans des établissements comme dans l'enseignement général classique. Donc, à travers ce partenariat, on essaie de les impliquer d'abord dans la formation. Et ensuite, ce qui est important, c'est que ça nous permet d'appréhender et de maîtriser la demande en termes quantitatifs et surtout en termes qualitatifs. Quelles sont la nature des besoins exprimés par ces entreprises pour essayer d'y répondre, pour essayer de travailler sur la nomenclature que nous développons. Et puis ce partenariat permet aussi de développer la formule et le mode de formation par apprentissage, puisque beaucoup d'entreprises accueillent maintenant des stagiaires au sein de l'entreprise sur un poste de travail et ils sont formés à l'intérieur de l'entreprise. Au moins à 70% de leur formation se fait en entreprise. Les 30% ou les 20% restants se font dans les écoles, enfin, dans les instituts et les centres de formation professionnelle. Donc c'est extrêmement utile de travailler ensemble. Tout le monde trouve l'intérêt. L'entreprise économique, parce qu'elle aura au bout du compte des ressources humaines qualifiées qu'elle a souhaitées, et nous, on a trouvé le moyen aussi pour faire des formations utiles pour répondre à leurs besoins, mais aussi pour permettre aux jeunes qui sont diplômés chez nous de s'intégrer plus facilement dans le monde du travail. Bon, je commence par la fin. Pour les objectifs ciblés, heureusement qu'un ministère travaille avec des objectifs et elles sont bien ciblées. On vous a donné un document, je ne sais pas combien qu'il fait de pages, pour vous aider à comprendre un peu comment que ça fonctionne. Je profite aussi pour vous remercier de nous accompagner pour cette campagne d'information et de sensibilisation des jeunes pour les besoins de la prochaine rentrée de février, du 24 février 2019. Les objectifs sont bien ciblés et l'objet de la réunion d'aujourd'hui avec les directeurs de Wilaya, avec les cadres du ministère, c'est d'affiner ces objectifs et de conserver peut-être les plus importants pour la feuille de route de 2019. Parce qu'un programme de travail dans un système éducatif, c'est quelque chose de longue haleine. Donc vous jetterez un coup d'œil et vous allez vous rendre compte. Les plus importants, c'est de continuer à répondre en infrastructure, en encadrement et en équipement des ateliers à la demande sociale de formation professionnelle et à essayer de prendre un maximum de jeunes qui quittent pour une raison ou une autre le système d'enseignement général académique classique, de les prendre en charge. Je pense que c'est un objectif important. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins en ressources humaines de l'environnement socio-économique du pays et essayer de prendre en charge ce besoin en ressources humaines qualifiées pour le développement économique de notre pays. En même temps, cet objectif répond aussi à la facilitation de l'insertion à l'emploi pour les jeunes qui suivent une formation professionnelle. J'ai parlé aussi comme objectif important celui de la promotion du partenariat avec le monde économique. Également, comme objectif essentiel, la diversification des modes de formation professionnelle. J'ai cité dans mon intervention, si vous avez suivi ce matin,
la formation à distance, qui est un mode de formation extrêmement important, parce qu'il permet à un maximum de citoyens de pouvoir, pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre des établissements et un système scolarisé, de suivre une formation, d'acquérir des qualifications et même des diplômes à travers de la formation à distance. Le développement de la formation, plutôt de la reconnaissance, de la validation des diplômes des citoyens qui ont une expérience, qui ont acquis une expérience sur le terrain. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau que nous avons commencé en 2018. On a mis donc les grandes lignes du travail de ce travail, validation des acquis de l'expérience, en diplômant des gens qui ils passent des examens, on étudie leurs dossiers et on valide, en particulier pour les travailleurs qui sont déjà impliqués dans... et d'autres objectifs, bien entendu, comme le développement de filières d'excellence avec les entreprises qui sont leaders dans leur domaine, en particulier les entreprises étrangères qui agissent dans notre pays, dédier des établissements à des activités économiques importantes pour prendre en charge leurs demandes, etc. Donc, je pense que j'ai répondu à cette question. Vous m'avez obligé à répondre à cette question parce que je vous ai renvoyé au document et vous n'avez pas voulu. D'abord, il faut que je signale que plus de 60% des formations programmées, des formations diplômantes programmées, plus de 60%, concernent les filières stratégiques et importantes au niveau du plan de croissance économique de notre pays. Plus de 23% dans l'industrie, plus de 15% dans le tourisme, plus de 15% dans l'agriculture, c'est beaucoup moins. Pour l'agriculture, vous avez signalé, je l'ai fait, un engouement qui est assez faible, mais ça, j'ai aussi précisé que ce n'est pas du fait de l'organisation du système de formation professionnelle. Vous l'avouez avec moi qu'un certain nombre de métiers, comme l'agriculture, comme le bâtiment, comme les travaux publics, n'attirent pas beaucoup nos jeunes. C'est peut-être lié à la pénibilité, c'est lié à d'autres choses, mais en tout cas, je vous assure que ce n'est pas lié au mode d'organisation de la formation professionnelle. Mais nous essayerons, c'est ce que j'ai demandé au directeur et au cadre du ministère, de travailler avec les autres secteurs concernés pour appréhender et pour essayer de résoudre ce problème. Il y a aussi des faiblesses, et je pense que celles-là sont tout à fait normales, en ce qui concerne certainement des filières importantes comme le traitement de l'eau, comme l'énergie solaire, etc. Mais ce sont des filières quand même nouvelles et qui demandent des équipements tout à fait récents et qui demandent un encadrement très spécialisé et dont les compétences sont avérées. Et nous sommes au début de cela. Donc il ne faut pas s'étonner que ces filières-là n'absorbent pas pour le moment beaucoup de monde. D'abord, il n'y a pas de crise. L'Algérie connaît des problèmes financiers assez particuliers. Il n'y a pas de crise économique au vrai sens du terme, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de finances. Je rappelle que le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a répété aussi plusieurs fois, que les secteurs, comme le secteur éducatif, le secteur de la santé, tous les secteurs qui sont directement impliqués dans le développement social de notre pays, ne doivent pas être, pas concernés, mais ne doivent pas être gênés par les problèmes financiers que traverse notre pays. Et il y va du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Le budget de fonctionnement est en augmentation, le budget d'équipement est en augmentation, notre programme de recrutement se continue de la façon la plus normale. Nous avons un financement de 2000 postes de formateurs en plus que nous sommes en train de recruter. Nous avons commencé le recrutement de ces 2000 déjà en novembre. Et nous avons
600 postes budgétaires nouveaux qui viennent se rajouter aux postes budgétaires ouverts pour l'année 2019 et qui concernent les 40 établissements nouveaux qui sont budgétisés à partir du 1er janvier 2019. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal parce que nous sommes en train de nous adapter en termes d'ouverture de spécialités, nous sommes en train de nous adapter en termes de prise en charge de jeunes. Et ça, ce sont des processus qui ne s'arrêtent pas, qui ne doivent pas s'arrêter. Et c'est comme ça que l'État finance ce secteur pour répondre à toute cette politique et toute cette stratégie. J'avais dit également au cours de la réunion, pour montrer que notre secteur est en train de bénéficier du financement et du développement tout à fait normal. Entre 2014 et 2018, il y a eu 151 établissements qui ont été réalisés. Entre 2014 et fin 2018, 151 établissements, dont 89 CFPA, 51 INSFP et 11, si je ne me trompe pas, 11 instituts de l'enseignement professionnel. C'est quelque chose quand même d'énorme. Merci.